अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना के वज़ीरा ने BC रिजर्वेशन बिल की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी वज़ीर बराए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से की मुलाकात। मुनहरिफ अरकान असम्बली के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असम्बली के इनहराफ केस में फ़ैसला महफूज कर लिया। दोडी कुमरैया पहले शहीद थे जिन्होंने तेलंगाना की मुस्लह जद्दोजहद, ज़मीन, माश और ग़ुलाम मजदूरी की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा का बयान। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की आदिलाबाद में हवाई अड्डे के लिए इजाज़त एक अच्छी पेशरफ्त। हुकूमत का शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद गोवर्धन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में तेलंगाना BC कायदीन के एक वफ़द ने दारुल हुकूमत दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर बराए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने मरकज़ी वज़ीर को बताया कि रियासत में ज़ात पात की मरदमशुमारी कराई गई और 42% रिजर्वेशन का बिल असम्बली में मंजूर करके मरकज़ को भेजा गया। इन्होंने मरकज़ से दरख्वास्त की कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करने के लिए मंजूरी दे और इसके लिए इक़दाम करे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वज़ीर ने मुस्बित जवाब दिया। इस मीटिंग में वज़ीरा पूनम प्रभाकर राव, कुंडा सुरेखा, MP मल्लू रवि, MLAs और लीडरान ने शिरकत की। मुनहरिफ अरकान असम्बली केस की समाअत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो गई। इस मकसद के लिए जस्टिस BR गोगोई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की 2 रुकनी बेंच ने केस में मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज रखने का ऐलान किया। असम्बली सेक्रेटरी की तरफ से अभिषेक मनु सांघवी और BRS की तरफ से सीनियर वकील आर्यम्मा सुंदरम ने अपने दलाइल पेश किए। ताहम दलाइल के दौरान BRS एडवोकेट आर्या सुंदरम ने अदालत के ध्यान में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से हाल ही में असम्बली में किए गए तबसरों को दिलाया, जिसमें कहा गया था कि रियासत में ज़मनी इंतखाबात नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर की तकरीर की फुटेज जजेस को दिखाई गई। दरख्वास्त गुजार की नुमाइंदगी करने वाले वकील आर्यम्मा सुंदरम ने बेंच से दरख्वास्त की कि वो 8 हफ्तों के अंदर केस की हद में फ़ैसला सुनाए। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने कहा कि दोडी कुमरैया पहले शहीद थे जिन्होंने तेलंगाना की मुस्लह जद्दोजहद, ज़मीन, माश और ग़ुलाम मजदूरी की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। दोडी कुमरैया के यौम पैदाइश के मौके पर जुमेरात के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में इनकी तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ाए गए और शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इन्होंने कहा कि दोडी कुमरैया ने 19 साल की बहुत छोटी उम्र में तहरीक की। इन्होंने कहा कि कमज़ोर और मज़लूम तबक़ों के लिए जद्दोजहद ने मज़लूम लोगों को तहरीक दी। इन्होंने कहा कि दोडी कुमरैया की लाफानी तेलंगाना किसानों की मुस्लह जद्दोजहद की तहरीक के लिए तहरीकें बन गई है, जिसने तेलंगाना को आज़ादी दिलाई। दोडी कुमरैया दोडी कुमरैया दोडी कुमरैया हमारा है, दोडी कुमरैया हमारा है। दोडी कुमरैया हमारा है, दोडी कुमरैया हमारा है। जोहार 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 दोडी कुमरैया। जोहार जोहार।
మరియు సబ్ కలెక్టర్ గారు మరియు నాయకులకు కలెక్టర్ స్టాఫ్ ఆదేశాల మేరకు మనము 1944లో రామచంద్రరెడ్డి దేశ్ముఖ్ ఎవరైతే రైతులు వెట్టి చాకరీ ఇది ఆయన చరిత్ర. ఈ చరిత్రను మరి జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవనీయ ఆదిలాబాద్ జిల్లా చాలా పెద్దపడ్డ జిల్లా. మరి అందులో దయచేసి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వారు పిల్లలు చదువుకోవడం కొద్ది ఉత్సవాలు జయంతి చేసుకుంటున్నాము. వారి విగ్రహాన్ని కూడా సందర్భంగా మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. పశువులకు మరి నీళ్లు లేవు తాగడానికి వీటితో అదే ఎంతో మంది ఇంజనీరింగ్ చేసిన. సో ఇందాక మన డివిసిడిఓ గారు, ఆర్డీఓ గారు అండ్ పెద్దలు కూడా అందరూ దొడ్డు కొబ్బరి గారు వారి జీవితం గురించి చాలా మంచిగా వివరించారు. ముఖ్యంగా చాలా తక్కువ సమయం, చాలా తక్కువ జీవితం, మాత్రమే 19 సంవత్సరము. సో 19 సంవత్సరంలో ఆయన ఒక పోరాటం తీసుకొని వచ్చి మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఒక ఐడియాలజీగా తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఆ ఐడియాలజీ కూడా ఎవరి కోసం అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు బలహీన వర్గాలు, రైతులు, వారు ఏవైతే అప్పుడు ఉన్న భూస్వామి కానీ జమీందార్ సిస్టమ్ కానీ నిజాం కాలం కానీ అప్పుడు ఏవైతే అత్యాచారాలని ఏవైతే మ్యాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో వాటికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఐడియాలజీ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ రైతుల మధ్యలో ఒక నాయకత్వంగా తయారు చేసి మళ్ళీ రైతులతో పాటు నాయకత్వం అండ్ ప్రభుత్వం మరియు ప్రశాసన కూడా తప్పకుండా ఉండాలి, అట్లా ఒక మెసేజ్ తీసుకొని వచ్చారు. ముఖ్యంగా మన ప్రభుత్వం ఈ అధికారంగా ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే ఇందాక సబ్ కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్లు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ప్రభుత్వం కానీ తప్పకుండా రైతులు కానీ గొల్లకుర్మ యాదవ్ సంఘం కానీ వారు ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలకి అర్థం చేసుకొని అప్పటికప్పుడే పరిష్కారం చేయాలి. సంఘంకి ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్లు కొన్ని సమస్యలు కూడా చెప్పారు. ముఖ్యంగా మనం వారు ఒకటేమో ఈ మనం ఇప్పుడు వెహికల్ కానీ వారికి డీవార్టీ ఒకటి జరగాలి. సో అది ఆల్రెడీ మనం మొన్న DVHO కూడా రివ్యూ చేసాము, మళ్ళీ ఒకసారి ఇన్షూర్ చేస్తాము. క్యాటర్ ట్రప్స్ అది నేను సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా రివ్యూ చేసేటప్పుడు DVHO అండ్ DPOకి చాలా క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. రేపే మళ్ళీ MPDOs తో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ మొత్తం మనం ఐడెంటిఫై చేసాము మన జిల్లాలో టోటల్ ఎన్ని క్యాటర్ ట్రప్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రిపేర్ లో ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫంక్షనింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డ్యామేజ్ ఉన్నాయి, మొత్తం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్ ఇక్కడ రిపేర్ కూడా చేసుకుని మరి అక్కడ నీళ్లు కూడా పోసి పశువులకి తప్పకుండా నీళ్లు కూడా ఉండాలి. చాలా కీలకమైన సజెషన్. అది తూచా తప్పకుండా మనం ఈ తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేస్తాం. कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद और DCCB के डायरेक्टर B गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने आदिलाबाद में हवाई अड्डे के लिए इजाज़त दे दी है। जुमेरात के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि निज़ाम सरकार के दौर में 1930 के अवैल में लड़ाका तैयारे पहले ईंधन भराने के लिए उतरते थे। इन्होंने कहा कि 2009 में इस वक्त के MP जयराम रमेश की पहल से यहाँ हवाई अड्डे की उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने इस सिलसिले में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिक़ वज़ीर जोगू रामन्ना ने हवाई अड्डे के मसले को नज़रअंदाज करके आदिलाबाद के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की। ताहम इन्होंने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद को गोद लिया है और इसकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने भी वजाहत की कि इन्होंने इस सिलसिले में के ताल्लुक़ से हुकूमत को एक ख़त लिखा था। एयरपोर्ट కావచ్చు, एयरफोर्स स्टेशन కావచ్చు, ఏప్రిల్ 1వ తేదీన డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ నుంచి మరి ఎయిర్ఫోర్స్ స్టేషన్ స్థలంలో ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం కొరకు మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరాలు లేవు, దాని కొరకు డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ పంపించమని చెప్పి వారు కోరడం అనేది ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఈ 369 ఎకరాలను ఉపయోగం తెచ్చుడే కాకుండా
ఇంకొక 1500 ఎకరాలు డిఫెన్స్ అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ కొరకు అక్వైర్ చేసే పనిలో మేము ఉన్నాం. అది మేము పక్కకు పెట్టలేదు. ఎయిర్పోర్ట్ మాత్రం ఇప్పుడు మీరు నిర్మాణం కొరకు డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ పంపమని చెప్పినందుకు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాను మరి ఆదిలాబాద్ వచ్చిన పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో నేను ఈ జిల్లాను నేను దత్తత తీసుకుంటున్నానని చెప్పి మళ్ళీ రెండోసారి వచ్చినప్పుడు మరి స్టేడియంలో మీటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఆ రోజు కూడా మరి ఫౌండేషన్ స్టోన్ అయిన తర్వాత ఏదైతే మీటింగ్ జరిగిందో ఆ మీటింగ్లో కూడా ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్తో పాటు ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం కొరకు ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగితే ఆనాడు ప్రధానమంత్రి గారు సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ప్రోయాక్టివ్ నిర్ణయం వలన ఈరోజు అనంతగిరి హిల్స్లో రాడార్ స్టేషన్కు 2000 ఎకరాలు ఇవ్వడమే కాదు, ఈరోజు 369 ఎకరాలలో ఒక ఎయిర్ స్ట్రిప్ ఒక ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణంతో పాటు టర్మినల్తో పాటు రన్వేతో పాటు పార్కింగ్ కొరకు ఒక ఇది పంపించండి అని చెప్పి మరి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ పంపించమని చెప్పడం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కూడా చాలా సందర్భాల్లో ప్రభుత్వానికి లెటర్స్ రాయడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారికి. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఏదైతే ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం కొరకు వచ్చిందో మరి ఈరోజు ఒకవేళ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ నిర్మాణం కూడా మేము మా దృష్టిలో ఉంది, మేము డ్రాప్ చేయలేదు అని చెప్పి అదే లెటర్లో చెప్పడం కూడా ఆనందదాయకం అని చెప్తూ మరి ఈరోజు దేశంలో 42 ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ అనేది వస్తే 43వ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్గా మనము చరిత్రలో ఎక్కుతామనే ఒక అంచనా ఉండే. కానీ కేసీఆర్ గారి తప్పుడు నిర్ణయాల వలన మంత్రిగా ఉండి సాధించలేదు జోగురామన్న గారు. స్వయంగా ఆనాడు ఉన్నటువంటి మంత్రి అయినటువంటి 18 తర్వాత మంత్రి అయినటువంటి ఐక్యరెడ్డితోటే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది, బైసన్ పోలో ల్యాండ్ ఇవ్వడం లేడు కనుక అనంతగిరి హిల్స్లో 2000 ఎకరాలు కావచ్చు, ఇక్కడ 2000 ఎకరాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను ఇవ్వను అని చెప్పి ఆయన చెప్పినటువంటి మాట వాస్తవం కాదా జోగురామన్న గారు చెప్పాలని చెప్పి ఈ సందర్భం అని చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ అనేది వచ్చినట్టయితే ఈరోజు ఇక్కడ ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ అనేది ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి, 10,000 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దేశం యొక్క పటంలో ఆదిలాబాద్ అనేది చిరస్థాయిలాగా మిగిలిపోయే ఒక అంశం అని చెప్పి ఈ సందర్భం మనవి చేస్తూ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్లోనే ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం కొరకు ఎన్ఓసి రావడం అనేది కూడా మంచిదే. ఎందుకంటే చాలా చోట్ల ఈ విధమైనటువంటి 2 ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి. గోవాలో పానాజీ కావచ్చు, లేకపోతే అంబాలాలో కావచ్చు, మరి తర్వాత బీదర్లో కావచ్చు. ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్తో పాటు ఎయిర్పోర్ట్ కూడా కలిసి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఇవి. ఆదిలాబాద్లో కూడా రేపు ఎయిర్పోర్ట్తో పాటు ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ కూడా వస్తుందని ఆశిస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారికి, అదేవిధంగా శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, జైరాం రమేష్ గారు ఏదైతే 2009లో ఆయన చేసినటువంటి కృషి ఈరోజు మనమంతా కూడా మరవలేము. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో 4 ఎయిర్పోర్ట్ల నిర్మాణం జరుగుతుందన్న చోట మన ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణము మరి కావట్లేదు అని చెప్పి ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు బాధపడ్డారో ఆ దానికి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి చొరవ వల్ల ఈరోజు మరి ఖచ్చితంగా మనకు ఈ ఎయిర్పోర్ట్తో పాటు రేపు ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి భావిస్తూ ఇది నియోజకవర్గ ప్రజలకే కాదు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరఫున, ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాను దత్తత తీసుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. आदिलाबाद जिला सेशन जज के प्रभाकर राव ने DLSA और लीगल एड डिफेंस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में कायम आबदार खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि चलचलाती गर्मी के दौरान मुख्तलिफ मुकदमात के लिए अदालत आने वाले की प्यास बुझाने के लिए कूलिंग सेंटर का क़याम खुश आइन है। इन्होंने इसके लिए DLSA और लीगल एड डिफेंस काउंसिल को मुबारकबाद दी। इन्होंने बार एसोसिएशन के मेम्बरान को भी मुबारकबाद दी जिन्होंने तकरीब में शिरकत की और इसे कामयाब बनाया। Gracias.
ఈరోజు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ మరియు లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మన ఆదిలాబాద్ పట్టణ జిల్లా న్యాయస్థానంలో ఈ యొక్క చలివేంద్రం ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క వేసవిలో కోర్టుకు వచ్చే కక్షిదారులందరి కోసం దాహార్తిని తీర్చడం కోసం ఈ యొక్క చలివేంద్రం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమం చేసినటువంటి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థని, లార్డ్స్ కౌన్సిల్స్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి జయప్రదం చేసినటువంటి బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ నగేష్ గారిని, వారి కార్యవర్గ సభ్యులను కూడా అభినందిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. आदिलाबाद में हवाई अड्डे के क़याम के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने इसकी उसूली मंजूरी दे दी है और ये मंसूबा आगे बढ़ेगा। इस AIF ने अपने ख़त में वाज़े किया कि अगर हवाई अड्डा क़ायम होता है तो वो फ़िज़ाइया का तरबियती मरकज़ क़ायम करने पर गौर करेंगे। एयरफोर्स ने ख़त में कहा कि इसने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो शहरी हवाबाजी और एयरफोर्स के तैयारों की नक़्ल हरकत को आसान बनाने के लिए ज़रूरी ज़मीन फ्राहम करें। ఆదిలాబాద్లో 1930లో నిజాం కాలంలోనే భారత వాయుసేన విమానాల రాకపోకల కోసం ఎయిర్పోర్టును ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ భారత వాయుసేన అధీనంలో 362 ఎకరాల స్థలం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న రన్వేను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు టెర్మినల్ సహా ఇతర మౌలిక వస్తువుల కల్పన కోసం మరిన్ని ఎకరాల భూసేకరణ అవసరమవుతుంది. ఒకవేళ ప్రయాణికుల ఎయిర్పోర్టు నిర్మిస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న స్థలం సరిపోతుందని, శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే మరో 1592 ఎకరాలు అవసరమవుతుందని ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తించింది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూసేకరణకు సంబంధించి నివేదికలు తయారు చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకు త్వరలోనే ఓ సమావేశం నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. అటు ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు భారత వాయుసేన అనుమతులు లభించడంతో జిల్లా ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాము ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురు చూస్తున్న ఎయిర్పోర్టుకు ఇరు ప్రభుత్వాల చొరవతో అడుగు ముందుకు పడడంతో తమ చిరకాల వాంఛ నెరవేరుతుందని సంబరపడుతున్నారు. ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్పోర్ట్ రావడం చాలా సంతోషకరం. మరియు మాకు ఇంద్రమ్మ కాలనీ పక్కనే ఉన్నది కాబట్టి మరియు మాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నెరవేరనటువంటి కళ ఈరోజు నెరవేర్చినటువంటి మా రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు మా ఇన్ఛార్జ్ సీతక్క గారికి మరియు మా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మా ఆదిలాబాద్ ప్రజలు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని ఈ ఎయిర్పోర్ట్ రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్పోర్ట్ రావడం అనేది శుభసూచకం. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా చాలా ఆనందదాయకం. ఎందుకంటే మొన్న అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి కూడా అన్నాడు, ఏమన్నాడంటే నేను ఎయిర్పోర్టు తీసుకొస్తా ఆదిలాబాద్కి అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఆయన ఒక మాట మీద ఉన్నాడంటే అది చేసే వరకు విడిచే వ్యక్తి కాడు. అటువంటి వ్యక్తి చాలా అరుదు. ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్కు ఎన్నో సంవత్సరాల కళ అది. ఈరోజు చాలా శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే మనకు ఆదిలాబాద్ ఒక డిస్టిక్ వెనుకబడిన ప్రాంతం అని చెప్పి అంటారు. మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు ఒక ప్రధానమంత్రి మీటింగ్లో వచ్చినప్పుడు మీ ఎయిర్పోర్ట్కు నేను కృషి చేస్తానని చెప్పి ఆ మాటని నిలబెట్టుకున్న మన గ్రేట్ సీఎం గారు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ కోసం కృషి చేయడం వల్ల మనకు ఎయిర్పోర్ట్ రావడం చాలా ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరం మేము చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్పోర్ట్ అంశంలో ఒక అడుగు ముందుకు పడడంతో ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చొరవ వల్లనే ఇది సాధ్యపడిందన్నారు. తాను గతంలో ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టు ఆవశ్యకతపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖలకు లేఖల ద్వారా వినతులు అందించినట్టు తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ నగరానికి ఎయిర్పోర్టుని తీసుకొస్తానని నిండు శాసనసభలో వాగ్దానం చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం అనేది ఆదిలాబాద్ ప్రజల చిరకాల వాంఛ. దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి అనేక సార్లు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ ప్రజల యొక్క ఈ కోరికను మన్నించి మొన్న వరంగల్ నగరానికి ఎయిర్పోర్ట్ని తీసుకొచ్చినారో ఎట్లయితే ఈరోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి కూడా ఎయిర్పోర్టు తీసుకురాబోతా ఉన్నారు.
చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారి మనస్ఫూర్తిగా ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున ఎయిర్పోర్ట్ని నిర్మాణానికి, ఎయిర్పోర్ట్ని తీసుకురావడానికి తన వంతుగా కృషి చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అలాగే ఆదిలాబాద్ ప్రజల ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. జై కాంగ్రెస్. అటు ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడం పట్ల కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సంబరాలు జరుపుకున్నారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దీని గురించి అసలు పట్టించుకోలేదన్నారు. కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ చూపి ముందుగా చెప్పినట్టుగా సాధించారన్నారు. మరోవైపు ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క, అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డిల కృషి కూడా చాలా ఉందన్నారు. దీంతో పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ శ్రేణులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయ ఆవరణలో కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క, అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డిల చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేశారు. మొత్తానికి భారత వాయుసేన లేఖతో ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అంశంలో మళ్లీ కదలిక వచ్చినట్టయింది. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యునిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఓడిపోయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా మరి సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు 1కి 4 సార్లు మరి సీతక్క ద్వారా మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆదిలాబాదులో ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా, ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మరి ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టు గురించి ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా ఇవాళ పలుమార్లు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ద్వారా మరి సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడం, విజ్ఞప్తి చేయడం మరి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పత్రికల్లో పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి, ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి వల్లనే ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ ఆదిలాబాద్కు మంజూరైందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. कांग्रेस सीनियर कायद गिम्मत संतोष राव ने कहा कि आदिलाबाद में हवाई अड्डे की मंजूरी से हम सब खुश हैं. इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में जीत का ऐलान करके बहुत कुछ हासिल किया है. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने वजाहत की कि रियासती वज़ीर सीतक्का की पहल पर इस सिलसिले में खतूत के ज़रिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को दरख्वास्तें भी पेश की गई थी. आखिरकार हवाई अड्डे को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जुमेरात के रोज़ कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस के अहाते में ज़िला इंचार्ज वज़ीर सीतक्का, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कंदी श्रीनिवास रेड्डी की फ्लेक्सी को दूध से नहलाया गया और रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया. సాధనకు కృషి చేసినటువంటి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వం, ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటుకు కృషి చేసినటువంటి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వం, ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటుకు ప్రయత్నించినటువంటి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వం. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, సీతక్క గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వం, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యునిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఓడిపోయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా మరి సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు 1కి 4 సార్లు మరి సీతక్క ద్వారా మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆదిలాబాదులో ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా, ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మరి ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టు గురించి ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా ఇవాళ పలుమార్లు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ద్వారా మరి సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడం, విజ్ఞప్తి చేయడం మరి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పత్రికల్లో
పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి, ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి వల్లనే ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ ఆదిలాబాద్కు మంజూరైందని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి నేను అడుగుతా ఉన్నాను స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాయల శంకర్ గారిని, మరి పార్లమెంట్ సభ్యుడు గోరం నగేష్ గారిని, మీకు ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటే మీరానాడు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కానీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కానీ మీరు సీసీఐ ఫ్యాక్టరీ జరిపిస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా? మరి ఈరోజు సీసీఐ ఫ్యాక్టరీ అందులో ఉన్నటువంటి క్రాప్ని అమ్మడానికి టెండర్లు ఇవ్వడం ఎంతవరకు న్యాయం అని చెప్పి నేను పార్లమెంట్ సభ్యుని స్థానిక ఎమ్మెల్యేని అడుగుతా ఉన్నాను. आल पार्टी तलबा तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया कि HCU की ज़मीन की नीलामी पर एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस का लाठी चार्ज गैर इंसानी है। जुमेरात के रोज़ AISF, SFI और PDSU तलबा तंजीमों के रहनुमाओं ने आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में कलेक्ट्रेट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि ख़वातीन पुलिस के बग़ैर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करना शर्मनाक है। इन्होंने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ अराज़ी के मामले पर पीछे नहीं हटेगी तो आने वाले बल्दियाती और इंतखाबात में तलबा की ताकत दिखाएंगे। రక్షిద్దాం పర్యావరణాన్ని, జోలికొస్తే ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల నిరసనలు తెలుపుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ HCOలో 400 ఎకరాలు భూములు అమ్మడం జరుగుతుంది. అది తెలుసుకున్నటువంటి HCO విద్యార్థులు శాంతియుతంగా నిరసనలు తెలుపుతుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ యంత్రాంగం విద్యార్థులకు రెచ్చగొట్టి పోరాటాన్ని ఉధృతం చేసే క్రమంలో మహిళా విద్యార్థులను చూడకుండా, మహిళా కానిస్టేబుల్ లేకుండా మహిళా విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జ్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఏదైతే HCO భూములన్నీ వేలంపాట చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ దాన్ని వెంటనే ఆపాలని చెప్పేసి వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలకు కోరుతా ఉన్నాం. ఒకవేళ భూముల్ని వేలని ఆపకుంటే రాబోయే స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో విద్యార్థులేందో తగు బుద్ధి చెప్తామని రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। आयम घंटे आक्षणमे अन्नई कदुलुतवो बिगिसिन पिडिकिलि नुवै मुंदुकु दूकावु आदिलाबाद क्षेमं कై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న
संभल जिला मुस्तखर के वाल्मीकि नगर और बगुलावाड़ा राम मंदिरों में श्री राम नवमी की तकरीबात का आगाज़ शानदार तरीके से हुआ। त्यौहार का आगाज़ मंदिर के सहनों में ठंडे पॉलिन लगाने से हुआ। इस प्रोग्राम में कॉलोनी की ख़वातीन और मकीनों ने मंगल आरतियों के साथ शिरकत की। मंदिर कमेटी के अरकान ने कहा कि त्यौहार जो आज से शुरू हुआ इस महीने की 6 तारीख श्री राम नवमी तक जारी रहेगा। बेला मंडल के कौपसीबी गांव में नानाजी महाराज की बरसी बड़ी शान और शौकत से मनाई गई। हर साल गांव वाले नानाजी महाराज की बरसी उगादी से 5 दिन तक मनाते हैं। आखिरी दिन गांव वालों ने महाराज के चेलों और ने पालकी का जुलूस निकाला और गांव की अहम गलियों से गुजरा। भजन और अक़ीदतमंदों के साथ जुलूस निकाला गया। आसपास के गांव से भी बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शरीक थे। इसके बाद दही हांडी और महा अन्नदानम का एहतमाम किया गया। कापसी ग्रामवासियांना मायमाऊलीच्या जी काही बरकत चालू आहे त्या वतीने त्यांना सर्वांच्या वतीने धन्यवाद देतो। आमच्या इथे आमचे लक्ष्मण पाटील बेजोळकर 150 ते 500 वर्ष आधी महाराजांचे शिष्य होते। महाराज या ठिकाणी 5 दिवस राहून त्यांनी नवीन सालाच्या दिवशी एक वैभवशाली एक गुढी आमच्या इथं उभारून 5 दिवस स्वतः या ठिकाणी थांबले महाराज आणि त्यांनी 5व्या दिवशी जागरण करून पंचमीचा उत्सव साजरा करून काल्याचा कार्यक्रम दहीहंडी काल्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा केला आहे। सद्गुरू नानाजी महाराजांचे अनेक चमत्कार आहेत। ज्यांनी अनुभूती घेतली त्या सर्वांना याची कल्पना आहे। मी या ठिकाणी सद्गुरू नानाजी महाराजांचं असंच आमच्यावर आशीर्वाद राहावा, छत्र राहावा मी अशी महाराजांचरणी प्रार्थना करतो आणि मी परत ICN चॅनलचं मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीरा ने BC रिजर्वेशन बिल की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी वज़ीर बराए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से की मुलाकात।
मुनहरिफ अरकान असम्बली के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असम्बली के इनहराफ केस में फैसला महफूज कर लिया। डोडी कोमरैया पहले शहीद थे जिन्होंने तेलंगाना की मुस्लह जद्दोजहद, ज़मीन, माश और गुलाम मजदूरी की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह का बयान। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की आदिलाबाद में हवाई अड्डे के लिए इजाज़त एक अच्छी पेशरफ्त। हुकूमत का शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद गोवर्धन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।